کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، دل میں نیت کرنے سے نیت ہو چکی، اب افضل یہ ہے کہ زبان سے بھی کہہ لیں، زیادہ اچھا ہے۔ تو اعتکاف کی نیت کے بعد جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، دوبارہ جب داخل مسجد ہو نئے سرے سے اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم جاؤ پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی، افطار سامنے آ گیا تو اب نیت کر لیجئے، افطار کر لیجئے۔ تاہم ثواب کے لیے نیت کرنی چاہیے۔ مناسب طریقہ یہ ہے کہ پہلے اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں اور پھر کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے دوبارہ بار درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے آپ کھائیں پیئیں، افطار کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ آج رمضان شریف کا 10واں روزہ، عشرہ رحمت کا آخری روزہ ہے، اس کی بھی اب تھوڑی دیر رہ گئی ہے۔ 10ویں روزے کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیائد درود السلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 10، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد بلال رضا تاری ہے۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھے اور صدقہ فطر واجب ادا نہ کرے تو کیا اسی صورت میں اس کی روزہ ہو جائے گی؟ روزہ ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا اس کا، البتہ یہ وعید ہے کہ جب تک صدقہ فطر نہیں دیتا روزہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ صدقہ فطر اس کی قبولیت کا سبب بنتا ہے، تاہم یہ کہ اس کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا اگر صدقہ فطر اس پر واجب ہے۔ تو صدقہ فطر واجب نہیں ہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے جو میں نے آپ کو روزہ لٹکا ہوا ہے نا معلق جو بتایا، یہ اس کے لیے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے پھر بھی ادا نہیں کرتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام غلام محی الدین ہے اور میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر ہم کسی ایسے فقیر کو صدقہ وغیرہ دیں جس کو صدقہ نہ لگتا ہو تو کیا ہمیں اس کا گناہ ملے گا؟ اب اگر زکوٰۃ ایسے شخص کو جان بوجھ کر دے دی کہ جو حقدار نہیں ہے زکوٰۃ کا، تو زکوٰۃ ہوگی ہی نہیں۔
दोबारा ज़कात देनी पड़ेगी, और अब नहीं दी तो गुनाहगार होगा, जिस पर फर्ज है ज़कात। प्रोफेशनल जो होते हैं इनको तो आम सदका खैरात भी जानबूझकर देना ये भी गुनाह है, कि उसकी वो गुनाह कर रहा है, प्रोफेशन बनाया उसने ज़कात खैरात का, तो हमने उसकी मदद की, तो उसकी मदद नहीं करेंगे तो काम धंधे पे लग जाएगा। तो इसलिए ऐसों को भी खैरात नफल सदका भी ना दिया जाए, जिसका पता है कि प्रोफेशनल है, कारोबारी जो भिखारी होते हैं, पेशावर भिखारी, इन दिनों ज़्यादा निकल पड़ते हैं, ज़्यादा सोच समझ कर गौर करके देना चाहिए। इसमें तो ये बात तो समझ में नहीं आती कि अच्छे खासे लोग जो है ना वो अपनी गाड़ी में जब सुबह निकलते हैं तो जैसे रेस गाड़ी जिसको कहते हैं ना, चेंज अपने साथ रख कर निकलते हैं। इनको ये होता है कि रास्ते में जो जो सिग्नल पर हमें भिखारी मिलते रहेंगे हम उन्हें देते चले जाएंगे। वो इसको एक सवाब और नेकी और सुबह सुबह एक नेकी का काम करके जाना उसको ये समझ रहे होते हैं, और जबकि वो देखते हैं कि रोज़ाना ये भिखारी सिग्नल पर ही मिलते हैं और मांग ही रहे होते हैं। तो उनको भी चाहिए कि वो इनको देने के बजाय मुस्तहिकीन को तलाश करके उन्हें दे दिया करें। मुस्तहिक जो है ना, ये उम्र भर मुस्तहिक ही रहता नहीं है, अचानक किसी पर आ पड़ती है और वो बेचारा ऐसा हो जाता है खैरात मांगने वाला, तो वो ना वो सिग्नल पर आकर एक्शन करेगा, एक्टिंग करेगा, ना वो मतलब वो नपे तुले जो जुमले बोलते हैं, जो दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला, सबका भला, सबकी खैर, ये रट्टे पिटाए जुमले जो होते ये इनकी अलामत होती है कि प्रोफेशनल है। बाकी जो वाकई हकदार हुआ, जिस पर मुसीबत आ पड़ी और उसको सवाल करने की हाजत पड़ी, तो वो तो अब बोल भी नहीं सकेगा, अल्फाज अदा नहीं होंगे उससे, लड़खड़ाएंगे उसके अल्फाज, अगर कुछ बोलना भी चाहेगा तो रोना आ जाएगा उसको, तो वो मतलब पहचाना चाहिए। लेकिन तकरीबन 99.9 ये प्रोफेशनली होते हैं, एहतियातन में 100% नहीं कहता। तो हिस्सों को देना और गटर में डालना, मुबालगा कर रहा हूँ, देने से क्या मतलब, इनको गुनाह पर मदद है कि ये मजीद इस लाइन में ये लोग और पक्के होते चले जाते हैं। जिस तरह आप रोज़ाना जॉब पर जा रहे हैं ना, घर से निकले हैं और जॉब पर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, रोज़गार पर जा रहे हैं, तो ये भी सुबह घर से निकले हैं, ये रोज़गार पर आए हैं, ये भीख मांगना इनका रोज़गार बन चुका। तो अब इनको इस हवाले से इनकी मदद करना, ये ज़रा इनको इनकी इस गलत काम पर मदद करना, ये अल्लाह पाक बचने की तौफीक अता करे। आमीन। हाँ, बात सूरतें होती हैं कि प्रोफेशनल को देना जायज़ हो जाएगा, वो जहन में आ रहा था मेरे, कि जैसे वो ऐसा है कि अगर इसको नहीं देंगे तो ये बुरा भला बोलेगा, दूसरों के सामने डिग्रेड करेगा, तो इसके शर से बचने के लिए अगर किसी ने दे दिया तो ये जायज़ है देने वाले के लिए, लेकिन लेने वाले के हक में रिश्वत है ये। लेकिन आमतौर पे जो दे रहे होते हैं सिग्नल वगैरह पर, वहाँ तो ये सूरत हाल बनती नहीं है। देखे ऐसे फ़कीर मैंने बिल्कुल वो दुकान पे वो धरना मारते हैं, अड़ी करते हैं और वो ब्लेडें मारेंगे बदन पर, और बिल्कुल यानी कि ये ड्रामाबाजी मैंने देखी है। तो अब ज़ाहिर है कि बिल्कुल धंधा रोक के और बिल्कुल जान पे आ गया है, तो इससे को कुछ यानी कुत्ते को हड्डी डालकर वो टाल देना, ये इस तरह हर एक आदमी क्या करे, दिमाग ख़राब कर देते हैं, कारोबार आदमी गाहक रुक जाए, लोगों का तमाशा बनाए होते हैं, इतने लेगा हम उतने लेगा, नहीं तो यूं करे ऐसे एक्टिंग एक्शन, मतलब दुनिया देखे भाली, अब जिंदगी गुजर गई मेरी, मैंने ये तमाशे देखे जब ये दावत इस्लामी नहीं होती थी, अपना लड़कपन बचपन, आप लोगों में से भी बाजों ने देखे होंगे, एक से हाँ देखे ना, ड्रामाबाज होते ही आदमी क्या करे। यही अंदाज वो मुहर्रम में भी देखा है, मुहर्रम में भी इस तरह के होते हैं, वो ढोल बजाएंगे और छुरियां लेकर उछल कूद करेंगे वो दुकानदार के सामने, वो देकर ही टालेगा, नहीं तो मर जाएगा बेचारा, देना ही पड़ता है सबको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़गुज़ार हूँ। या सैयदी मदनी चैनल के 15 साल पूरे होने पर निगरान शुरा की तरगीब पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए 2 नवाफिल अदा करके आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। और हुजूर ये पूछना चाहते हूँ कि हमारे मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसमें जो हिस्सा सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह का है, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया तक दावत इस्लामी का पैगाम पहुंचाने में मदनी चैनल का बहुत बड़ा हिस्सा है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अनकरीब सारी दुनिया तक ये पैगाम पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। हुजूर ये मदनी मकसद अता करने का ख्याल कैसे आया और कब और कहाँ आया, ये इरशाद फरमा दीजिए। मेरे वालिद साहब के लिए बेसाब मगफिरत की दुआ फरमा दीजिए। हम सब के लिए हाज़री मदीना की दुआ भी फरमा दीजिए। आमीन। अल्लाह पाक बार बार मीठा मदीना दिखाया आपको भी, हम सबको भी। इसमें दुनिया में दावत इस्लामी को आम करने में बेशक मदनी चैनल के जरिए भी हुई आम, इससे पहले भी दावत इस्लामी कई मुल्कों में पहुंच चुकी थी, लेकिन ये क्या है, मदनी चैनल से फ़ायदे हुए हैं और कई ऐसे लोग जो मुतारिफ नहीं थे दावत इस्लामी से और मदनी चैनल के ज़रिए तारुफ हुआ और करीब आए, माहौल में आए। इस तरह के भी इस्लामी भाई हैं, यहाँ भी ऐसे बैठे होंगे जो तासुरात में बोलते हैं कि हम मदनी चैनल पे देखते थे तो हमको शौक़ हुआ कि हम जाकर फैज़ान मदीना में एहतिकाफ़ करें। हैं ऐसे कोई इस्लामी भाई कि जो मदनी चैनल के ज़रिए एहतिकाफ़, देखो ये हाथ कितने उठा रहे हैं माशाअल्लाह। ये मदनी चैनल की कमाई समझो कि एहतिकाफ़ का इनको जज्बा मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह यूँ मदनी चैनल के ज़रिए काफ़ी यानी कि दीन फैलाने में मदद मिली, नमाजी बढ़ाने में मदद मिली, सुन्नतों पर अमल करवाने में मदद मिली। पूरे घराने मदनी चैनल के ज़रिए मैं समझता हूँ दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हुए होंगे और नमाजी बने होंगे। तो इसलिए मदनी चैनल का फ़ायदे का तो कोई इनकार तो नहीं हो सकता कि दिन दिहाड़े सूरज का इनकार नाबीना ही कर सकता है, आँखियारा तो नहीं कर सकता। इसका फ़ायदा है, मदनी चैनल को चलना चाहिए, इसको अल्लाह पाक चलता रखे, हमें तौफीक दे कि हम इसके लिए जानी माली जो भी इसार होता है वो करें, इसके लिए टाइम भी दें, लोगों को दावत भी दें। अल्लाह ने माल दिया तो इस पर माल भी खर्च करें ताकि ये चलता रहे। कि एड तो है नहीं, ये चलता लोगों के अतियात पर, फंड्स पर है, चंदे पर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मौली साहब खां मुंहिंजो हिकिड़ो सुवाल आहे, मस्जिद जे चंदे में अगरि ज़कात ॾेई वञे थी ऐं अॻे माण्हू खे ख़बर न आहे त उन चंदे जो छा कयो वञे थो ऐं अॻे वठण वारे जे लाइ छा हुकुम आहे? दोबारा मस्जिद के चंदे में उन्होंने ज़कात की रकम दे दी है। अच्छा अच्छा। और अब वो जो चंदा लेने वाले उसको तो पता ही नहीं है, तो अब इसका क्या होगा? देने वाले पर क्या है? हाँ, जो मस्जिद की पेटी में डाल दी न जेको मस्जिद जे चंदे में ज़कात दी वठी तो उनकी ज़कात कान थींदी, पर जेको चंदो करी रहियो आहे उनखे ख़बर कान्हे तो उनके गुनाह ना मिलंदो। जेको ज़कात इन में ॾिनी है उनके खपे के या तो वो रक़म वापस गिनी वठे, पोइ ज़कात जी नीयत से जेको हक़दार है उनके जो मालिक ठाही ॾे, या फिर ये है कि पल्ले से ज़कात मज़ीद हक़दार के दी ॾे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। यानी जिसने मस्जिद के चंदे में ज़कात डाल दी तो उसकी ज़कात नहीं होगी, क्योंकि ज़कात में हकदार को मालिक बनाना शर्त है। तो अब यह कि चंदा लेने वाले को पता नहीं कि ये ज़कात है, तो चंदा लेने वाला तो गुनाहगार नहीं है। अलबत्ता जिसने डाली वो दोबारा ले सकता है कि मैंने आपको दे दी हो तो ज़कात की रकम है, जबकि वो ज़रा हलाक ना हुई हो, ख़त्म ना हुई हो, बाकी हो, तो वो वापस ले सकता है, निकलवा सकता है कि मैंने ज़कात दे दी है ये। और फिर ये कि किसी हकदार को मालिक करे, या फिर ये कि अब वो हलाक हो गई, अब चला गया चंदा लेने वाला, या अब इसने ये जहन बना ले कि चलो इसको भी अपने रहने देते हैं, नफल सदका हो गया,
اور وہ زکوٰۃ کسی حقدار کو ادا کر دے تو اب یہ زکوٰۃ کے فرض سے سبکدوش ہوگا، فارغ ہوگا. نفل صدقے کا ثواب ملے گا کہ نہیں، ہے نا؟ انشاءاللہ امید تو ہے. اس کو پروف کرنا پڑے گا نا کہ میں نے آپ کے چندے کے باکس میں زکوٰۃ ڈالی ہے، اور اب وہ الگ کہ بھائی مجھے کیسے پتہ چلے کہ آپ نے چندے کے باکس میں زکوٰۃ ڈالی ہے؟ وہ بولے میں نے 5,000 روپے چندے کے باکس میں زکوٰۃ کے ڈال دے غلطی سے، مجھے یا چندے سے 5,000 روپے واپس کر دیں. تو اس کو تو دینے والا تو پوچھے گا تو صحیح نا، بھائی مجھے کیسے پتہ چلے کہ آپ نے 5,000 روپے ڈالے؟ تو اس کو صحیح ثبوت دینا پڑے گا نا. اس پہ تو قضا ہوگی نا، پھر قضا ہوگی، باقاعدہ ثبوت دے گا. اور جب اس کا پروف ہو جائے تو پھر وہ چندے کا جو بھی رقم جمع ہوئی اس میں کوئی بھی 5,000 روپے دے دے، وہ خاص رقم تو نہیں مل سکتی، وہ نوٹیں تو نہیں ملیں گی اس کو. وہ سب جسے جانتا ہے بس وہ 5,000 روپے دیے چندہ، اور پھر آ گیا ارے یار یہ زکوٰۃ کے تھے، اور مسئلہ پتہ چلا میں نے جو آپ کو 5,000 دیے تھے نا وہ زکوٰۃ کے، تب جانتا ہے، یاد ہے، وہ تو ایک پتہ ہے. الگ کیس ہو گیا، لیکن باکس کے اب اندر باکس کے اندر ڈالا تو پھر ذرا باکس پر تو کوئی چوکیداری ہے نہیں، کوئی آ کر دعویٰ کر دے تو یہ قضا ہوگی، ہے نا؟ اس کو شرعی ثبوت دینا پڑے گا جی. کہ ڈالا ہے. جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ اللہ تعالی علی. جماعت کے متعلق کچھ عوامی غلط فہمیاں ہیں، کچھ مختصر سوال جواب ہیں. بعض لوگ وضو کر کے فوراً مسجد میں داخل ہوتے ہیں جس سے پانی کے قطرے مسجد کے فرش پر ٹپکتے ہیں، کیا مسجد کے فرش پر قطرے ٹپکانے سے گناہگار ہوں گے؟ وضو کے پانی کے قطرے مسجد کی زمین پر ٹپکانا یہ مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ ہے. کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی ٹوپی گر جائے، کیا اس کے سر پر رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے، اس کی نماز میں توجہ بٹے گی. امام کے سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد مقتدی کیا آخر میں آمین کہیں گے؟ جی ہاں، آمین کہیں گے مگر آہستہ. آہستہ قرات والی نماز میں کیا مقتدی تلاوت کرے گا؟ نہیں کرے گا. بقیہ سنتیں کہاں پڑھنی چاہیے، گھر یا مسجد میں؟ گھر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اب آج کل ماحول ایسا کہ اگر گھر میں پڑھنے جائے گا تو لوگ سمجھیں گے یہ سنتیں نہیں پڑھتا، اس لیے مسجد میں پڑھی جائے. جماعت کی رکعت حاصل کرنے کے لیے مسجد میں بھاگ سکتے ہیں؟ نہیں، مسجد میں دوڑنا منع ہے. جماعت کے دوران کسی کا موبائل بچ جائے کیا کرنا چاہیے؟ اگر عمل قلیل کے ذریعے عمل قلیل نے دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا ظن غالب آ جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ عمل کثیر کہلاتا ہے. تو اگر عمل قلیل کے ذریعے مثلا جیب میں اب نماز پڑھتے پڑھتے بٹن یوں دبا دیا، اس کو خاموش کر دیا، یہ پاسبل ہو تو یہ کہ ایسا کر لے، حرج نہیں ہے. سائیڈ کی جیب میں ہو تو؟ سائیڈ کی جیب میں ہو تو زیادہ تر نہیں ہوتا. رکوع سے اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ یوں تو بات ہے، لیکن یہ ہے بہت مشکل، کیونکہ وہ بٹن شاید اس طرح ہوتا نہیں ہے، یہ جیسے یہ سائیڈوں پہ ہوتے ہیں نا، تو یہ کرنے کے لیے یوں جیب میں ہو تو شاید ہو نہیں پائے گا. یہ کور بھی بند ہوتا ہے بعض اوقات. کور بھی بند ہوتا ہے. یہ اتنا ایکوریٹ نشانے پر جائے اور یہ بند ہو جائے، یہاں سے یہ تو نہیں. ممکن کم ہے. اور کوئی رستے بھی تو ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں بٹن. اور تو بعضوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہاتھ ڈال کے بند کر دیتے ہیں، ہاتھ پر لگا کر. کیسے کرتے ہیں اتنا اس کا تجربہ نہیں ہے، لیکن شاید بند کر تو لیتے. ہاں، یہ سے کہ سائڈیں ہوتی ہیں نا، یہ موبائل کی سائڈیں، اس کو دباتے تو سائلنٹ ہو بند جاتا ہو ہے، جاتا سائلنٹ. تو وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سائڈ کا بٹن ہے باہر کی طرف. اب ماہرین کو پتا ہوتا ہے، ماہرین جو ہوتے ہیں اس کے بھی ماہرین ہوتے ہیں نا، کہاں اس کو استعمال کرتے کرتے اس کا ڈیپتھ بہت ہے، گہرائی تک کے لیے تو پورا کورس کرنا چاہیے. باقی کہاں اس کرتے کرتے کئی چیزیں بندہ خود ہی سیکھ لیتا ہے. میں نے یہ تجربہ کیا ہے، یا کوئی کچھ بتا دیتا ہے، کوئی کچھ بتا دیتا ہے، تو یوں. کوئی بھی عمل قلیل کے ذریعے یہ جی ہاں، عمل قلیل کے عمل ذریعے تھوڑا عمل، کثیر من زیادہ عمل. زیادہ عمل یعنی عمل کثیر کی تعریف یہ ہے کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا اس کو ظن غالب خیال جم جائے کہ نماز میں لگتا نہیں ہے. یہ جس سے آپ بھلے ایک ہاتھ سے کریں، یوں کر کے یوں بند کریں، دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو پھر نماز ٹوٹ گئی.
اگر عمل قلیل کے ذریعے بند نہ ہو سکے اور آواز ایسی ہو کہ سب کو ڈسٹرب کر رہی ہے، ہاں تو نماز توڑنی پڑے گی، عمل کثیر کے ذریعے بھی کرنا پڑے گا. اور اکیلا پڑھ رہا ہے نماز، اور یہ ابھی فون تان میں آ گیا ہے اور نماز میں اس کے کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور بھی تو آوازیں آ رہی ہوتی ہے، اس کو بھی برداشت کرے، آئندہ خیال رکھے. اس میں اگر آپ یہ مشورہ دے دیں بلکہ تاکید کر دیں کہ موبائل فون میں اول تو میوزک ہی نہ رکھا جائے، وہ تو ویسے ہی شرعاً درست نہیں ہے. یعنی موبائل فون سائلنٹ کر کے ہی نماز پڑھے، لیکن اگر میوزک رکھتے ہیں اور کوئی خدا نہ خواستہ گانے کی یا کس طرح کی ٹیون رکھتے ہیں تو پھر جو مسجد کے اندر جو تماشا ہو رہا ہوتا ہے نا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو بھی اس گناہ سے بچائیں کہ اپنے موبائل فون کے اندر رنگ رکھ لیں، جیسے بیل ہوتی ہے جس کے بارے میں اب اندازہ ہے کہ یہ کوئی میوزک نہیں ہے اس طرح. اور پھر جو دیگر جو میوزک وغیرہ رکھتے ہیں اور اس کو نہ رکھیں موبائل فون میں. ماشاءاللہ ماہ رمضان کا 10واں روزہ اشرار رحمت کی آخری گھڑیاں ہیں، جن کے موبائل فون میں میوزیکل ٹیون ہے پلیز کائنڈلی اس کو ریموو کریں اور اس کی جگہ پر رنگ رکھ لیں، جو کہ باقاعدہ سننے سے بھی لگ جائے گا کہ یہ رنگ ہے، یہ میوزک نہیں ہے. اور توبہ بھی کریں اب توبہ. تک اگر میوزک سنا ہے اس کا تو دوسروں نے بھی سنا آپ کے وجہ سے، یہ نہیں سمجھتے یعنی کہ براہ راست سمجھاؤ نا تب بھی نہیں سمجھتے، جن کے ذہن ہی نہیں اتنا، یا بولتے ہیں اس میں کوئی حالانکہ آپشن ہوتے ہیں، وائبریٹ بھی تو ہوتا ہے نا، جی بالکل یہ بھی ہوتا ہے. خاموش بھی اگر اس کو کر دو نا تو بھی ہلکی سی چین کر کے یہ بولتا ہے، کچھ نہ کچھ وائبریٹ میں بولتا ہے. کچھ کرتا ہی ہے. بعض اوقات ہی نہیں ہے بند ہوتا تو چین ہی کرتا. بالکل سائلنٹ کر دیں گے تو پھر یہ اچھا بہرحال لے کے کچھ بھی ہو میوزک کی اجازت نہیں ملے گی. اگر اس میں آپشن تو ہوتے ہی ہوں گے نا دوسرے آپشن ہوتے ہیں، اگر نہیں ہے آپشن تو آپ موبائل کیوں لیتے ہیں جن میں کوئی ایسا آپشن ہی نہیں ہے؟ اگر ایسا کوئی موبائل ہے جس میں آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو موبائل ہی نہ لیں. اس کے مطلب موبائل تو سینکڑوں موبائل مل رہے ہیں، سینکڑوں ماڈل مل رہے ہیں. اگر آپ کا ذہن یہ ہے کہ میں نے میوزک نہیں سننا، مجھے میوزک نہیں چاہیے، تو آپ کے لیے راستے بہت. اب جس کو معاذ اللہ میوزک ہی رکھنا ہے اور میوزک کا شوق ہے، تو امیل سنت نے بڑی پیاری بات ایک دن شاید فرمائی تھی کہ یہ جو موبائل بجتا ہے نا تو یہ موبائل والے کا تعارف ہے. بالکل انٹروڈکشن ہے اس کا. دیکھو نا ایسا شخص جو میوزک کا شوقین ہے لیکن اگر اس میں سے گالی کی آواز آئے گی تو یہ بولے گا آپشن نہیں ہے، کیا کروں، ماں بہن کی گالیاں سنتا رہے گا کیا؟ کبھی بھی نہیں سنے گا. انڈرسٹوڈ ہے کہ تو میوزک کیوں سنتا ہے؟ میوزک بھی تو کوئی گالی جیسا ہے نا، گناہ کا کام ہے نا. اللہ اللہ اللہ. مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے. جی ہاں، مسجد میں نماز با جماعت پڑھنا جبکہ کوئی شرعی مجبوری نہیں تو واجب ہے. لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز کے فوراً بعد پیچھے کی طرف جانے سے گناہ ملے گا؟ اگر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے جیسے کہ لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جان پہ کھڑا ہو گیا اس کے اور پھر چہرہ کر کے کھڑا ہوا نمازی کے آگے، تو یہ چہرہ کرنے والا گناہ گار ہے. اور ویسے ہی جان پر کھڑا ہو گیا کہ جلدی سلام پھیرے تو نکلوں، نمازی کو بھی پتہ ہے کہ نکلنے پر یوں کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک تشویش میں ڈالنے والا کام تو ہے نمازی کو. تو نارمل ہو کر پیٹھ کر کے نمازی کی طرف بیٹھ جائے، چہرہ کر کے نہ بیٹھے. تو نکلنا ہی کیا ضروری ہے؟ پتہ نہیں کیوں لوگوں کو چین نہیں پڑتا. ہاں جب یعنی کہ کسی کو تکلیف نہ ہوتی ہو تو منتشر ہونا چاہیے، یہ اچھا ہے تاکہ آنے والے کو یہ یوں نہ سمجھے کہ جماعت ہو رہی ہے، مغالطہ نہ ہو. لیکن جب اتنا رش ہو کہ باہر نکل ہی نہیں سکتے یا نکلیں گے تو اس کو دھکا لگے گا، اس کو ٹانگ لگے گی، تو پھر جس جگہ نماز فرض پڑی وہیں سنتیں پڑھ لیں. پھر نمازی کے آگے سے گزرنا باہر جانے کے لیے یہ تو بالکل گناہ کا کام ہے. تو جو صورت پیچھے جانے کی، کبھی گناہ ہوگا کبھی نہیں ہوگا، تو یہ صورتیں ہیں. بھیڑ میں پیچھے جانے کی کوشش نہ ہی کی جائے، یہیں سنتیں پڑھ لی جائیں. اور اگر ایسی جگہ پر بھیڑ میں سائڈ میں گلی ٹائپ کی جگہ موجود ہے تو ٹھیک ہے، اس میں سے گزر جائے تو موقع کی مناسبت سے ہی ہوگا.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। कब्र में दफनाना ज़रूरी है या कोई और तरीका भी है तदफीन का? समुंदर में अगर जहाज में इंतकाल होता है तो जहाज में भी कफन वगैरह कर नमाज पढ़ाकर उतार दिया जाता है, तो वो तो तदफीन की सूरत मजबूरी में, जब समुद्र में हो तो है, वरना ये कि ज़मीन खोद कर तरीका जो है वही है, मतलब ज़मीन खोदे और उसमें इसको दफन करे। अलबत्ता आजकल एक रवाज ये भी चला सुना है, मतलब कि वो कब्र पर चार दीवारी बनाकर बॉक्स बना रहे हैं, मैंने देखा है। हाँ, ये मैयत मैंने देखा नहीं है, मैंने देखा हुजूर। तो ये सुन्नत छूटी ना कि हाँ जायज़ ही नहीं है। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि इस शेर की वजाहत फरमा दें। अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, उस सराए सलामत पे लाखों सलाम। इस शेर में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस मुबारका की तरफ इशारा फरमाया। चुनांचे बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है कि एक बार जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास खदीजा रदी अल्लाह अन्हा बर्तन ला रही हैं जिसमें खाना और पानी है, जब वो आ जाए तो इन्हें इनके रब का और मेरा सलाम कह दें, और ये भी खुशखबरी सुना दें कि जन्नत में इनके लिए मोती का एक घर बना है जिसमें न कोई शोर होगा न कोई तकलीफ। हवाला बुखारी जिल्दो 565, पेज नंबर 565, हदीस नंबर 3820। इस हदीस पाक की तरफ आला हज़रत ने इस शेर में इशारा किया, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, यानी वो खदीजतुल कुबरा जिस पर अर्श से सलाम आया और सराय सलामत, जन्नत का वो महल कि जन्नत का हर महल सलामत है, तो इसके लिए ये खुसूसियत बयान की गई कि इसमें न शोर होगा न कोई तकलीफ। ऐसा महल बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए है। हुजूर इसकी एक शरह में ये भी लिखा है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस घर को जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते उसको इतना पुरअमन पुरसुकून और राहत वाला रखा था कि उस पूरे उसके खुशी उसमें इनाम में अल्लाह पाक ने इन्हें जन्नत के भी उस घर की बिशारत दी जहाँ शोर नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस घर की फ़ज़ाएँ देखी आपने? वो उस घर के वो फ़ज़ाएँ, अब वो बताया जाता था कि यहाँ मकान आलीशान था बीबी खदीजतुल कुबरा का रज़ियल्लाहु अन्हा, ये मरवा की तरफ बाहर निकल कर, अब तो खैर वो मकान आलीशान छुपा दिया गया है, उसको भी ज़माना हो गया। मैंने भी उस घर मुबारक की ज़ियारत नहीं की, उस वक्त भी वहाँ फर्श ही था, बताने वाले बताते थे कि यहाँ मकान आलीशान था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत साहब तुसी आला हज़रत ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰ ਦੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। माशाअल्लाह। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह बहुत वड्डे आलिम दीन गुजरे ने, बहुत ही वड्डे मुफ्ती साहब ते अल्लाह दे वली, जबरदस्त आशिक रसूल। इन्हां दे फतावा रज़विया 30 जिल्दां विच है, 30 बोलते कि नहीं 30 को, हाँ 30 जिल्दां विच है, वड्डे वड्डे हिस्से, इंसान पढ़ भी ना सके तो किवें लिखा होएगा। दूजी किताबां भी हैं, तर्जमा कुरान करीम भी है, कंजुल ईमान शरीफ। बहुत ही वड्डे आलिम थे, अल्लाह इन्हां दे उत्ते रहमतां नाजिल फरमावे, इन्हां दे सदके सानू बेहिसाब बख्शे।
वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। प्यारे बापा जान, आपको मदनी चैनल के 15 साल पूरे होने पर मुबारकबाद देता हूँ, कबूल फरमाइए। प्यारे मुर्शिद करीम, आज हमसे माह रमज़ान का पहला अशराए रहमत जुदा हो रहा है। प्यारे मुर्शिद करीम, दुआ कीजिए हमें माह रमज़ान का गम अता हो जाए, इसकी कदर करना नसीब हो जाए। प्यारे मुर्शिद करीम, डर लग रहा है कहीं बख्शिश से महरूम न रह जाऊँ, कहीं मग़फ़िरत से महरूम न रह जाऊँ। प्यारे मुर्शिद करीम, अपने नेकियों भरे हाथों को उठाइए, मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपकी बेहिसाब मग़फ़िरत करे, हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और हमें रमज़ान का कदरदान बनाए। वाकई रमज़ान शरीफ आया और बस रात दिन इतनी तेज़ी से गुजर रहे थे कि एहसास भी होता था कि बड़ी तेज़ी से गुजर रहे हैं, हम पकड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते, कुछ नहीं हो सका। और बस कसदन गफलत की, हर गुनाह कसदन किया, इसका भी इकरार है। बहरहाल के इसको गफलत में गुजारा और अब अशर रहमत की चंद घड़ियाँ रह गई है। अब अशर रहमत जैसे ही सूरज डूबेगा, कहीं डूब भी गया हो सकता है, हमारे यहाँ कराची में अभी थोड़ी देर बाकी है, 20-22 मिनट अशर रहमत है, इसके बाद हमसे जुदा हो जाएगा। अब पता नहीं ज़िंदगी में फिर कभी हम अशर रहमत पा सकते हैं या नहीं। 19 मिनट। अल्लाह पाक अशर रहमत के सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए, बार बार अशर रहमत से मिलाए। अलवदा अलवदा या अशर रहमत, अलवदा 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 या अशर रहमत, अलवदा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।